اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری بعدی وثنا، اے اللہ میرے بعد میری قبر کو وثن نہ بنانا۔ وثن کسے کہتے ہیں؟ پوجا کا مرکز۔ اے اللہ میرے بعد میری قبر کو پوجا کا مرکز نہ بنانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو پوجا کا مرکز نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اور کون ہے کہ جس کی قبر کو پوجا کا مرکز بنایا جائے، جس سے امیدیں وابستہ رکھی جائیں، جسے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے۔ اللہ کے نبی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بیماری میں جس میں آپ صحت یاب نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا آخری جو وصیتیں ہیں ان میں سے ایک وصیت یہ بھی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ انبیاء علیہ السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں کے لیے اللہ کے نبی لعنت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو جو اولیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہے ہیں، جو اولیاء سے مانگتے ہیں، مانگنا صرف کس سے ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا جائز، صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ رات ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ میں شروع سے ہی اللہ نے میرا عقیدہ اتنا مضبوط رکھا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بھی کبھی کچھ نہیں مانگا، جب بھی مانگا اللہ سے۔ کہتا ہے مجھے موٹر سائیکل کی ضرورت تھی، میں پڑھ رہا تھا، میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا یا اللہ میرے باپ کے دل میں ڈال دے کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر، اور اللہ نے پھر اس کے ذہن میں ڈالا۔ وہ عقیدہ تو مضبوط کریں اپنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو بھی ہمارے لیے عبادت مقرر کی ہے نا، اس میں اہم ترین چیز توحید ملے گی۔ نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے ہم مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں، تو اکٹھا کرنے کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ اذان دی جاتی ہے نا۔ اذان توحید ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ابھی یہ جمعہ ممبر پر آنے سے پہلے ہمارے ایک عیسائی بھائی نے اسلام قبول کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، میں پاک ہو کر آیا ہوں، تو مجھے اسلام قبول کروائیے۔ ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ان کے استقامت کے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے رستے پر لے کر آیا ہے، توحید کی اللہ سمجھ عطا فرمائی ہے، اسلام انہوں نے قبول کیا ہے، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں اب استقامت بھی عطا فرمائے۔ تو توحید، عبادات میں بھی توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی توحید کا اعلان، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ تشہد کے اندر، عرفہ کے میدان کے اندر، حج میں بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں،
इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लका, हमद तमाम हमद तेरे ही लिए है, तमाम नेमतें तेरी ही तरफ से हैं और बादशाहत तेरी ही है, तेरा कोई शरीक नहीं है। ये तौहीद है और ये बार बार कलिमा अरफा के दिन मैदान अरफात के अंदर इसको बुलंद करना है। ये तलबिया है, ऊंची ऊंची आवाज में इसका ऐलान करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज्बात को उभारते थे, तौहीद के लिए सहाबा के जज्बात को अब उभारते और आप फरमाते आतानी जिब्रीलु फ़अमरनी अन आमुरा असहाबी, मेरे पास जिब्रील आए हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं अपने सहाबा को हुक्म दूं अन यरफ़उ अस्वातहुम बिल इहलाली व तलबिया, कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह और तलबिया को बुलंद आवाज से करें। हज में भी तौहीद का ऐलान कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये सिर्फ जुमला अल्लाह के लिए है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। ये इससे बड़ी और तौहीद क्या हो सकती है? बार बार इसका ऐलान करना है, बार बार इसका ऐलान करना है, बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना है। और अरफा के दिन की जो बेहतरीन दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वहदहू ला शरीक लहू, वो यकता है, अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, उसी की बादशाहत है, उसी की तारीफ है और वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ये अरफा के दिन की दुआ है और इसमें भी तौहीद है। बार बार यही कहा जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह लहुल मुल्क व लहुल हम्द वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और आप हैरान होंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होते, तकलीफ में होते, मुसीबत में होते, बेचैनी के अंदर आपकी दुआएं पढ़ें कि आपकी दुआएं क्या होती थी? बेचैनी में, मुसीबत में, परेशानी के अंदर। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करब और तकलीफ के वक़्त फरमाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। क्या कह रहे हैं? आप गमज़दा हैं, आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आप करब में हैं, आप तकलीफ़ में हैं और कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अज़मतों वाला है, वो बुर्दबार है। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, वो अर्श अज़ीम का रब है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम, अल्लाह जो है आसमानों का रब है, ज़मीन का रब है और अर्श करीम का रब है। आपने इसमें तर्जमे में आपने सुना कि या अल्लाह मैं तकलीफ़ में हूँ, या अल्लाह मैं बेचैन हूँ, या अल्लाह मैं करब में हूँ, या अल्लाह मैं दुख और तकलीफ़ में हूँ, मेरी मुसीबत परेशानी दूर कर दे। क्या कह रहे हैं? तौहीद। क्या पता चला आप मुसीबत में हो, करब में हो, तकलीफ़ में हो, सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करें, ऐलान करें, बार बार कहें ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह की तौहीद का अलम बुलंद करेंगे, अल्लाह आपकी फिर आपको कहने की भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि या अल्लाह ये मुसीबत, ये परेशानी, ये दुख, ये तकलीफ़ दूर कर दे। अल्लाह तौहीद की वजह से तुम्हारी तकलीफ़ें कहने ना कहने के बावजूद तकलीफ़ों और परेशानियों को दूर फरमा। तौहीद का ऐलान करें तो सही, तौहीद की तरफ आएँ तो सही। और सबसे अहम चीज़ तौहीद है। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता।
اس کائنات کا خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، مدبر وہ ہے، منتظم وہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، سارے کے سارے اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ یہ عقیدہ بنائیں، یہی عقیدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اسی عقیدے کا وہ ساری زندگی پرچار کرتے رہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسی عقیدے کا وہ پرچار کرے جب تک وہ زندہ ہے، توحید کا اعلان کرتا رہے، توحید کی دعوت لوگوں کو دیتا رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید کی دعوت دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔